Morning students, welcome to this Shaper Group of School online class. Today we go for the coordination chemistry for the concept that is naming the coordinations compound, that is complex name. So in previous class we have to learn how to give that name for the using the terms and conditions. So likewise today also we go for the another examples for the different kind of complex. Okay students, let's see that examples. So this is for example to find out that coordination compound, that is CONH3 and 4Cl2Cl. So you have to notice what is that the complex. So complex we have to give that the two types of ligands is there. சரியா ரெண்டு டைப்ல ligands இருக்கு. So how we can write that in this type of category to give the name. For find out that cations. So already I told you how to find out that solitaire. So cations means CONH3 4Cl2. So this is the cations. Okay, in these portions. And anions you have to consider as Cl, that is chlorine. Okay, so cations categories la dhaan ungalku central metal atoms, I mean that is that ligands இது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. So நம்ம first cations அதுக்கு அடுத்தது ligands உடைய numbers, central metal atoms இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா தான் நீங்க anions எழுதணும். That is the simple thing for that writing the IUPAC name. So IUPAC name எழுதும் பொழுது இந்த ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு தேவை நான் சொல்லியிருந்தேன். இது எப்படி நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரீகால் பண்றேன். ஓகேவா? So move on to this example 2. So cation category means CONH3 4Cl2. For the ligands means NH3 and Cl. So இதுலயே உங்களுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா NH3 யும் இருக்கு Cl ம் இருக்கு. So ரெண்டு ligands இருக்கு. So one by one போவோம். The name of the ligands NH3 with prefix. So four kind of ligands. NH3 வந்து நமக்கு எத்தனை இருக்கு? 4. So four ligands. So prefix is tetra. Okay, and another one is Cl. So Cl is a neutral ligands, that is okay. And NH3 வந்துட்டு என்ன categories, I mean what is the charge அப்படின்றதையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So அப்ப நம்ம இதுக்கு chargeable இல்ல, ஏனா plus minus கிடையாது, so neutral. So we have to get amine. So molecular name நம்ம யூஸ் பண்ணனும். ஏன் அப்படினா உங்களுக்கு இங்க net charge கிடையாது. So we can call amine, that is NH3. Okay, and move on to the second. இங்க வந்து Cl எத்தனை இருக்கு? 2 இருக்கு. அப்ப 2 ligands. So prefix we can write di. ஓகேவா? அதோட நேம் எப்படி கொடுக்கிறோம் அப்படினா that is ionic வந்து anionic. உங்களுக்கு anion அப்படின்றதால chlorine சொல்லக்கூடாது, chlorido. O அப்படிን கம்ப்ளீட் ஆகணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? So ரூல்ஸை வந்துட்டு நீங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். So first ligands means 4 ligands and neutral, that is amine. Second one 2 ligands, that is di. The anionic ligands means chlorido. So in this type we have to give that the name of ligands and move on to this central metal. So which is the central metal of this cations means that is CO, cobalt. So in this cationic means we can write cobalt. So cationic என்றது நம்ம general name cobalt னு எழுதுவோம். ஓகேவா? And oxidation state. So how we can write the oxidation state for both? So ரெண்டு ligands இருக்கு, அதோட oxidation state நம்ம find out பண்ணனும். For that oxidation state வந்து X நமக்கு தெரியாது. So நான் வந்து X ன்னு எழுதிருக்கேன். net charge உங்களுக்கு என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? S plus. So plus 1 and 4 ligands இருக்கு. So 4 இதுக்கு net charge கிடையாது. So 0 plus 2 ligands, அதோட net charge minus 1. So is equal to plus 1. So simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு x ஓட வேல்யூ plus 3 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்ப 3 means Roman letter 3. So how many ligands means we can add one by one. So இங்க 2 ligands இருக்கு. So நான் 2 categories add பண்ணிட்டேன். If there is any 3 ligands means we can write another plus போட்டு நீங்க இன்னும் add பண்ணிட்டே போலாம். So likewise we have to find out for oxidation state. Okay, and finally coming to this anion. Anion means chlorine, that is Cl minus. So we can call chloride. Why? Because we have to complete the sentence. ஏன் இந்த இடத்துல வந்துட்டு chlorido சொன்னீங்க, இங்க chloride சொல்றீங்க? Chlorido means in between the name we have to call the end with O.
but the sentence is completed means we can write chloride. So chlorine as a chloride, here chlorine as a chlorido. So this is the major difference. Okay, so now move on to this framing the name. Tetraamine dichloro, I mean not chloro, chlorido Gopal 3 chloride. Okay, so this is that IUPAC name to find out for this the particular complex. Okay students, and move on to this next example. So this is a third example for coordination compound CrEn tris CrF6. So how we can write that coordinations compound? For cations means the first category and anions means the second category. So cations anions separate பண்றதுக்கு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்ல, அந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் கேட்டகரியிலயும் நமக்கு நேம் ஃப்ரேம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா cations means CrEn, EN-ஓட நேமும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, டேப்லேஷன்ஸில் இருக்குது உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில். சப்போஸ் இஃப் யூ ஃபர்கெட் மீன்ஸ் யூ கேன் செக் இட் அவுட் ஃபார் த டேப்லேஷன்ஸ் அண்ட் கமிங் டு திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ EN என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்க. ஓகேவா? தட் இஸ் ethylene diamine. ஓகே, for that the chemical formula also is there, so you have to check it out. So cations means that is complex method, so we can give that name. So complex method la irukku, so உங்களுக்கு நேம் கிடையாது. சப்போஸ் சிம்பிள்ஸ் கேட்டகரிஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா குரோமியம் அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் லிகான்ஸ். ஸோ இதில் லிகான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா EN. So EN means ethylene diamine. Okay, and name of the ligands with prefix. So how many ligands is there? Yes, EN thrice. Thrice means 3. 3 means tris. So we have to write tri அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கோம் 3 அப்படின்னா. இப்போ இந்த இடத்துல நேம் வந்து ட்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ட்வைஸ் ட்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான நேம்ஸை தான் நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ் the neutral ligands. So what is that charge அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a non chargeable, so that is neutral. So ethane 1,2-diamine, ethane 1,2-diamine சொன்னாலும் ethylene diamine சொன்னாலும் EN சொன்னாலும் மூணுமே ஒன்று தான். That is simple thing EN, and that the common name is ethylene diamine, the IUPAC name that is ethane 1,2-diamine. So 3 categories are the same. So you have to understand about that the particular things and how we can give that name tris ethane 1,2-diamine, because of we have to frame the IUPAC. So we can use that IUPAC name only, it's not a common name. So common name இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது, IUPAC நேம் தான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ tris ethane 1,2-diamine. So this is the name of the ligands. And central metal atoms, that is Cr. Chromium, that is that central metal atoms, that is cation category. So we can give that the full name chromium. Okay, if there is anion categories means chromate, but here that is that cation categories, that is chromium. Okay, and oxidation state. Oxidation state, obviously we know that the formula in this formula category X plus 3 ligands, net charge is no net charge, so 0 is equal to plus 3. Plus 3 is the net charge of that cations. Okay, so we have to give the simplify, we can get the plus 3, so obviously the Roman letter is 3. Okay, this is completed for cation category complex. And coming to this anion. So anions, இதே same method தான் நம்ம anions எழுத போகிறோம். Why? Because 2 types of complex இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் கேட்டயான்ஸில் இருக்குது, அதுக்கும் லிகான்ஸ் வேணும், உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வேணும். அதே சேம் வே ஃபார் ஆனியான்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு நேம் ஆஃப் த லிகான்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வேணும். ஸோ இதே கேட்டகரியை நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் ஆனியான் காம்ப்ளெக்ஸ், தட் இஸ் CrF6. ligands வந்துட்டு fluorine, that is 6 fluorine. Name of the ligand, how many ligands is there? Yes, 4 ligands prefix hexa. இங்கே 4 ligands சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் வந்து 6 அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. 6 ligands, ஏன்னா F6ன்னு இருக்குது. ஸோ புக்கில் உங்களுக்கு தப்பாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 6 மீன்ஸ் hexa. ஸோ 6 ligands means hexa and anionic ligands means fluorido. ஆனியானிக்ஸ் அப்படின்னு வரதுனால ஃப்ளூரினை நீங்கள் என்னவா நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும், ஓ அப்படின்ற வேர்ட், தட் இஸ் ஃப்ளூரிடோ. ஸோ ஃபைனலி ஹெக்ஸா ஃப்ளூரிடோ. ஓகே, அண்ட் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், தட் இஸ் ஆல்சோ Cr, தட் இஸ் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், வி கேன் கெட் குரோமேட். இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு?
கேட்டயானில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு குரோமியம், ஆனியானில் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு குரோமேட். இப்போ உங்களுக்கு 2 டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் த சேம் வே, எக்ஸ் ப்ளஸ் 6 இருக்குது, ஸோ 6 இதோடைய சார்ஜ் வந்து -1, ஸோ த மெயின் சார்ஜ் இஸ் -3. we have to simplify, we can get +3, ஸோ ரோமன் லெட்டர் 3. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸில் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு. ஸோ we have to write down for 1 by 1 of the same method. So tris ethane 1,2-diamine chromium 3 hexafluorido chromate 3. So this is the IUPAC name of the major complex. So if there is any complex for that giving, so you can write the IUPAC name based on the terms and conditions. Okay. So you can see the tabulation for that. More example for naming that IUPAC. So AgNH3Cl, COEnCl2Cl. ஸோ உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேட்டகரிஸோடைய நேம் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொன்றா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களால் அதோட நேமை ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் எழுத முடியும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வந்தாலும் அதோட டேர்ம்ஸும் கண்டிஷன்ஸும் நீங்கள் போய் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுங்கள். ஸோ ரீகால் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அதோட டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த நேம் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ we can see that so many examples. உங்களுக்கு எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதோ அதெல்லாம் முதல்ல நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா காம்ப்ளிகேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இஸ் maybe very useful to find out the IUPAC name. Okay students, and move on to this next concept for that isomerism in coordination compound. Let's see that. So next concept is isomerism. That is, isomerism means first we have to learn about what is the meaning of isomerism. Isomerism generally we learned in previous class means that is the same molecular, that is the different type of arrangement. For the molecular position it's different arrangement இருக்கும், பட் அந்த மாலிகுலர்ல உங்களுக்கு எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஐசோமெரிசம். ஓகே, the likewise we have to use for the coordinations compounds too. For that isomerism it's mainly 2 types is there. For the first type, that is structural isomerism, and second step, that is stereoisomerism. So what is a structural isomerism? Structural isomerism also have to classify into 4 major type. In stereoisomerism we have to classify into 2 major type. First go for that. What is that? The kind of structural isomerism. In structural isomerism, category is ionization and hydration, linkage and coordination. So this is the 4 major type of structural. For more to the stereo means that is 2 types and geometrical and opticals. So in this is that the main 2 types for that. What is that? Is isomerism. Okay ma? So isomerism சொன்னாலே உங்களுக்கு 2 types சொல்வீங்க, that is structural and stereo. Structural means 4 classification and stereo means 2 classification. That is ionization, hydration, linkage and coordination சொல்லிருக்கேன். Here hydration means also called solvate. So hydration na உங்களுக்கு water-ஆ நீங்க கன்வர்ட் பண்றீங்க அப்படினா aqua, that is also called solvate. Solvation அப்படினு கூட நம்ம சொல்லலாம். So hydration method also called what is that? It's solvate. ஏனா உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல solvate அப்படினு தான் கொடுத்திருப்பாங்க, hydration சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. பட் கேட்டகரிஸ்ல hydration இருக்கும். So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க எங்க hydration கேட்டகரி இல்ல அப்படி. So which means hydration or solvate ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான். ஓகேவா? So இந்த 4 டைப்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் for the structural, stereo, geometrical, opticals. ஓகேவா? First move on to the structural ல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 types. First type, that is linkage. In linkage isomers, so what you want to understand, that is linkage the same molecule, that is complex. So coordination compound உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. We have to move on to this the formula, structural formula உங்களுக்கு நான் சொல்லிருந்தேன். ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு linkage வருது இல்லையா? So நீங்க first structure ஃப்ரேம் பண்ணணும்.
இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு அதில் உங்களுக்கு என்ன டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும். தட் இஸ் தட் ஐசோமர்ஸ். ஸோ CONH3 5 NO2 and net charge is 2+. So in this category have to that the formula means CO இங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு 5 இருக்கு உங்களுக்கு அமோனியா. அப்போ நீங்க 5 நீங்க பாண்ட் ஆட் பண்றீங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய NO2 இப்படி பாண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கோபால்ட்டோட நைட்ரஜன் பாண்ட் ஆயிருக்கு and ரெண்டு ஆக்ஸிஜன். So same way we have to check it out for the another formula for 5 types of ammonia bonded with cobalt and move on to this cobalt is connected to the oxygen. So the both are same one for NO2 NO2 but the cobalt connected with nitrogen for the first structure and cobalt connected to this oxygen for the second step. So this is the isomers of the linkage. So we have to find out how to be linked with the central metal atoms. So central metal atoms oda linkage base panni nammala isomers solva mudiyum illaya. So this is the main thing for linkage isomers. And move on to this coordination. So coordination isomers அப்படினு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் 142 more example is there. நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன். அதோட டெஃபினிஷன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் செக் அவுட் பண்ணீங்க அப்படினா அது புரியும் உங்களுக்கு. இல்ல கோஆர்டினேஷன்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டா அதுல இருக்கக்கூடிய கேட்டையான்ஸ் ஆனியான்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ கேட்டையான்ஸ் ஆனியான்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். பட் நீங்க ஒரே விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மாலிகுலர் ஃபார்முலால உங்களுக்கு எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது. பட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும். ஃபார் கேட்டையான்ஸ் ஆனியான்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆனியான்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும். ஸோ கேட்டையான்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நீங்க பண்றதாலும் நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ போத் ஆர் சேம், தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரீட் பண்றேன். CrNH3 6 COCl6. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா Cr மீன்ஸ் குரோமியம், CO மீன்ஸ் கோபால்ட். ஸோ குரோமியம் வந்துட்டு அமோனியாவோட அட்டாச் ஆயிருக்கு, கோபால்ட் சயனைடோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஆல்டர்னேட் கோபால்ட் அமோனியாவோடவும் குரோமியம் சயனைடோடவும் உங்களுக்கு அட்டாச் ஆகிற மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கேட்டகரி யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் as coordinations. ஓகே, ஸோ கோஆர்டினேஷன்ஸ் ஐசோமர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுங்க. அந்த கேட்டையான்ஸ் ஆனியான்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிடும். தட்ஸ் இட். பட் இட்ஸ் நெவர் சேஞ்ச் இன் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வராது, அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் சேஞ்சஸ் வரும். நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுறப்ப நீங்கள் அதில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது மேஜர் மிஸ்டேக்ஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அயானைசேஷன் ஐசோமர்ஸ். அயானைசேஷன்ஸ் ஐசோமர்ஸும் உங்களுக்கு இதே கேட்டகரிஸில் தான் வரும். லைக்வைஸ் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர்ஸ் மாதிரி தான். ஏன்னா அயானைசேஷன்றதும் உங்களுக்கு கேட்டையான் ஆனியான் கேட்டகரிஸில் தான் வரப்போகுது. ஸோ உங்களுக்கு அதே பேசிஸில் தான் வரும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் வித் ஆனியான் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் இல்லையா. உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நான் இதே நான் எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இருக்குது. இதே நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் தான் வரும் இல்லையா. இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் வரும் இல்லையா. இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்க கேட்டகரிஸ் இருக்குது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு Cn- அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரிஸ் வரும். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தது. இந்த ரெண்டு டைப்ஸும் பார்த்தோம். ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள்ஸை தவிர்த்து ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த கேட்டகரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆனியான்ஸ் உள்ளேயும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆனியான்ஸ் வெளியிலையும் வரும். ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆனியான்ஸும் அதிலிருந்து காம்ப்ளெக்ஸை விட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆனியான்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும். ஸோ இதை நம்ம அயானைசேஷன் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டகரியில் கொண்டு வரலாம். ஏன்னா அயானைசேஷன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மைனஸ் கேட்டகரிஸில் இருக்கிறது மட்டும்தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும். மற்றது எல்லாமே அங்கே இருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் PTEnCl2Br2. ஸோ நான் உங்களுக்கு அதை நான் எழுதி கொடுக்குறேன். இந்த இடத்துல நான் எழுதி கொடுக்குறேன். PT means is platinum, En2 and Cl2. ஸோ இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. ஸோ வெளியில் உங்களுக்கு bromine இருக்கு. தட் இஸ் Br2. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸில் Cl2 and Br2 உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் PTEn2 Br2 Cl2 அப்படின்னு இருக்கும். உங்களுக்கு வேற எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்சும் ஆகாது. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம்? எஸ்
The next, the last one for the fourth isomers of the structural, that is hydration. Hydration also called as solvate. So solvate isomers how to be find out அப்படினு பாத்தீங்கன்னா in page number 143 you can see the tabulation for that solvate isomers. It's quite interesting for the interchange of the molecules of water. So water molecules how to be in arrangementல உங்களுக்கு எப்படி changesல இருக்குதுனால என்ன மாதிரியான ஒரு color difference நமக்கு கிடைக்குது அப்படினு பார்க்கலாம். For CrH2O 6Cl3. So chromium வந்து hexahydrated ல இருக்கு with chlorine ஓட அட்டாச் ஆயிருக்கு. Next CrH25 in H2O for that 6 molecules இருக்கு இல்லையா அதுல உங்களுக்கு ஒரு molecules வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டு வெளியில இருக்கு. So we have to frame the arrangement difference நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். So இந்த arrangement differenceல H2O5 in remaining ஒரு water molecule உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டு வெளியில இருக்கு. அதே மாதிரி chromium H2O4 6ல 4 உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் குள்ள வருது. ரிமைனிங் 2 வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து வெளியில இருக்கு. சோ இந்த கேட்டகரிஸ்ல நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் அப்படினா என்ன மாதிரி கலர்ஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். குளோரின் குள்ளேயும் சேஞ்சஸ் வரும் உங்களுக்கு. Cl3 and move to the Cl2 and Cl உங்களுக்கு அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிட்டே வரும். ஏனா உங்களுக்கு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் குரோமியமோட காம்ப்ளெக்ஸ்ல அட்டாச் ஆகும். ஓகேவா? சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி 6 molecules of water means the violet color compound and gives 3 chloride ions in the solution. And next the pale green color compounds and it gives 2 chloride ions in solutions. And dark green color compounds and gives 1 chloride ions in the solution. So this is that find out how to be find out the solvate isomers also called hydrated. Okay students, so this is that kind of structural isomers, and more to this the next category of which one? Yes, stereoisomers. For that category in two types, geometrical and what is that? Yes, optical. So we have to move on to this in this concept of this next class. So I hope you understand about this today concept, and you have to watch out fully, and as well you have to send out for the homeworks as per the time. Okay students, thank you.